असलामुअलैकुम। हाँ जी, की हाल ने? ठीक हो? अज मैं कोट नक्के दे विच मौजूद हाँ। तुहानू पता है कि गुज़श्ता दिनां दे विच PTI दे सबका उम्मीदवार टिकट होल्डर कमर जवेद गुज्जर एडवोकेट साहब नू बड़ी बेदर्दी दे नाल उस नू फैर मार के कतल किया गया है। मैं ऐन उस मौके और उस जगह ते मौजूद हाँ। मेरे पिछे तुसीं वेंदे पे जिथे कमर जवेद गुज्जर साहब घर तो निकले सन बकायदा तौर ते बाद जमात नमाज पढ़न वास्ते इस मस्जिद दे विच आए ने। आ रहे सन घर तो निकले इस मस्जिद दे विच बिल्कुल घर दे नज़दीक मस्जिद न। इस मस्जिद दे विच उन्हां नमाज बकायदा तौर ते बाद जमात नमाज पढ़नी ते आ रहे सन रस्ते दे विच ही वो बदबखत शूटर जिहड़े उन्हां नू शूटर कर दिता गया, शूट कर दिता गया। ते मैं हुण तुहानू वो मौका विखाना जिथे कमर जवेद गुज्जर साहब नू बड़ी बेदर्दी दे नाल उन्हां नू फैर मारे गए ना। जी मैं उस जगह ते पहुंच गया जिथे कमर जवेद गुज्जर साहब नू बड़ा बेदर्दी दे नाल उस नू फैर मारे गए ने। दुआन मैं कुछ इत्थे फैर दे निशान विखाने एक फैर लगा है जिथे पौड़ी नू पत्थर या इट्टां जिहड़ियां ने वो भी दूसरी साइड दे दरवाजे नू इत्थों लगा है ते कुछ हाली भी उन्हां दे घरे खून दे न। वो खून हाली भी उन्हां दा मौजूद है। ए तुसीं वेंदे पे ए वेख लो इत्थे ए जगह इत्थे कमर जवेद इधरों दी कमर जवेद दा घर इधरले साइड ते इधरों दी आ रहे सन। इत्थे आके किहड़े शूटर सन वो इधर ही आए ने ते अगली साइड तो उन्हां शूट करके पिछली साइड ते गली है उस गली की तरफ वो स्कूटर ते जिस तरह तुसीं वेंदे वीडियो उन्हां दियां कुछ आईयां ने उस वीडियो दे विच वो साफ नज़र आउंदे पे ने बई कि शूट करके वो चले गए ने। कमर जवेद नूं उन्हां शूट करन तो बाद गली आउंदी है। इस गली दे विचों वो अपनी जेहड़े इन्हां राह फरार हो करदे ने। ये राह फरार इस तरह करदे अगे कोई बाजार है या जो भी है वो इधर निकल जाते हैं। हुण साडे नाल कुछ इत्थों दे अहले महल्ला मौजूद ने। असीं इस हवाले नाल उन्हां नाल भी गुफ्तगू करना चाहते हैं भी वो इस हवाले नाल की कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, जरा वकूआ होए कोट नक्के दे विच कमर जवेद गुज्जर नाल जी जी फिर सानिया होए जी। इनू तुसीं की कहना चाहते इस हवाले नाल? ये जी एक सान्या है जेड़ा पूरी यूनियन कौंसल नूं यतीम कर गया है। चौधरी कमर गुजर साहब एक नहायत ही शरीफ इंसान सन जी ते बाद जमात नमाज रोजाना इस मस्जिद जाके पढ़ते सन जी ते लोग गरीबां दे हमदर्द सन ते उन्हां नाल बहुत ज्यादा ज्यादती हुई। उन्हां नाल ज्यादती नहीं हुई, हर गरीब इंसान नाल ज्यादती हुई। अच्छा, जेड़ा नंदे किरा शूटर होए या जेड़ा नंदा हाली तक जेड़ा कातल है नंदा नहीं पता चल सकिया आखिर वजह की है की कुछ वकूआ दा बस बनी? एजेंसियां पीछे लगियां ने, पुलिस भी तावन कर रही है, अजे तक कोई उन्हां दा पता नहीं लग्या। कमर जवेद गुज्जर दे बारे ਤੁਹਾਡਾ की ख्याल सी? भाईजान चोर कमर गुज्जर ਦੀ ਮਰਿਆ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਹਾਂ। किस तरह? ਸਾਡਾ ਹੀ ਸਰਬਰਾ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲਾਗੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਲਬਾ ਸਾਡਾ ਤੋਂ ਆਸਰਾ ਸੀ ਚੋਰ ਕਮਰ ਦਾ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਮਰ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ। अच्छा, उनकी किसी नाल पहले कोई अदावत कोई दुश्मनी आई? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। आखिर मुड़केरा उनदे नाल वकूआ होए किस वजह तो होए तुसी की वजह उसदी समझदे हो? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨਮਾਜ਼ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਚੋਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਤੜਫਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਵਕੂਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਜੋ ਉਹ ਨਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਮੰਜੀ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ ਉਸ ਕੋਲ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਉਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇੱਕ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਜਾਂ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਕਮਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਹ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਲੱਭ ਜਾਣ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੱਭ ਗਏ ਨੇ ਹੋਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਾਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਨਾਬ ਨਫਲ ਘਰ ਪੜ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 10 ਕਦਮ ਤੁਰਿਆ ਤੱਕ ਜਨਾਬ ਕਤਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਵਕੂਆ ਹੈ? ਵਕੀਲ ਬੰਦਾ ਸੀ
ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇਲੁਜਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅਚਾਨਕ ਜਨਾਬ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਏ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਅਸਾਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸੂਰਤ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਜੀ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਬਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਪੂਰੇ ਕੋਲ ਨੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਬਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਬਗੈਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਕਰ। ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਇਹ ਕਮਰ ਗੁੱਜਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਹੀ ਰੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਕਮਰ ਜਵੇਦ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਤਾਵਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਵਾਮ ਨਾਲ? ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਮਰ ਜਵੇਦ ਗੁੱਜਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਮਰ ਜਵੇਦ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਨਮਾਜ਼ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਸਾਥੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਮਰ ਜਵੇਦ ਦੀ ਗੁੱਜਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਏ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਮਰ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਮਰ ਜਵੇਦ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਨੱਕਾ ਕਮਰ ਜਵੇਦ ਗੁੱਜਰ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜੇ ਅਗਰ ਪਿੰਡ ਯਤੀਮ ਹੋਏ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਮਰ ਜਵੇਦ ਗੁੱਜਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਰ ਜਵੇਦ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਮਰ ਜਵੇਦ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਇਹ ਕਮਰ ਜਵੇਦ ਦਾ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡੇਰਾ ਹੈ ਕਮਰ ਜਵੇਦ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੁਖਤਸਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਉੱਚੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਕੇ ਬੂਰਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਕਮਰ ਜਵੇਦ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਆ ਡੇਰਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਕਮਰ ਜਵੇਦ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਔਰ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਾਤਲਾਨਾ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵਾਸੀ ਤੇ ਨਵਾਸੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪੋਤੀ ਪੋਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਰਲਾ ਛੋਰ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਨਵਾਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਤਰੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਕਾਮੀ ਅਫਰਾਦ ਸਲੀਮ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਮਰ ਜਵੇਦ ਗੁੱਜਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਜੀ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਲਾਬ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਨਾਲ ਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰ ਜਵੇਦ ਗੁੱਜਰ ਨਾਲ ਕੈਸਾ ਰਿਹਾ? ਮੇਰਾ ਜੀ 92-93 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ, ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਬਦਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਟੱਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਯਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਹੋਏ, ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਅਦਾਵਤ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਦੀ ਪਈ ਸੀ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਵਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਹਰੀਫ ਸਨ, ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਮਕਾਮੀ ਲੋਕ ਹੀ ਨੇ, ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਲਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ
ਆਏ ਨੇ ਫਤਿਹ ਖਾਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੀ ਕੋਈ ਅਦਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਵੀ 7 ਤੱਕ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਈਜ਼ੀ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਕੀ ਇੱਕ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਹੋ? ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੰਝੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਸਨ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਗ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਕੂਆ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਪਕੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਾਤਲ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਕੂਨ ਆ ਜਾਏ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਲੀਮ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਮਰ ਗੁੱਜਰ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕੂਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ DPO ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।